होने के नाते ये नहीं सोचा भी हाँ जी लेडीज़ है भी कोई काम कर सकणगे या नहीं, तो लेडीज़ नूं पहल कदमी दी गई है, उसलिए मैं बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। भी असीं जाने हाँ तो मतलब ऐ लगता भी 10 साल हो गए भी कुछ होया ही नहीं हैगा, किसी नाले की सफाई है या किते लोग बहुत कष्ट कट रहे हैं गलियां विच ने। असीं भी 1 बाय 1 सारे काम करन दी ते हौली हौली मतलब साडा प्रोसैस चल रहा है। सारे डंप मुक्त शहर भी करने, असीं सफाई भी रखनी है। तो जिमें तुसीं ते चौथे दी कार्रवाई चल रही, एक मोती महल के बाहर डंप मुक्त किया, तो एक हाई कोर्ट के बाहर, तो एक डाकखाने वाला, 3 डंप बिल्कुल हाँ जी क्लीयर करते जी। आई है तो महीना पहला सारे निकल के बाहर आते सी ते काम शुरू करते सी, पर साडा प्रोसैस ये सीगा कि असीं लोकां नूं पहला काम करके दिखाना है। 4 साल असीं काम किए, अपने पल्लिओं भी काम किए, तो उस तो बाद असीं इलैक्शन विच आए तो काफ़ी वड्डी लीड। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? सब तो पहला तो मैं सरदार गुरदेव सिंह MLA जी का बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहती हाँ कि जिन्हों ने मैनू ये सीट नवाजी है, तो उन्होंने विश्वास दवाया साढ़े ते, विश्वास जताया है। एक तो प्रधानगी की सीट जेडे असी गरीब परिवार विचों सी, ते दूसरा एक लेडीज़ होने के नाते ये नहीं सोचा भी हाँ जी लेडीज़ है भी कोई काम कर सकणगे या नहीं, तो लेडीज़ नूं पहल कदमी दी गई है, उसलिए मैं बहुत बहुत धन्नवाद करती हाँ। तो असी पूरा कोशिश कर रहे हैं भी उन्होंने जो सानू रिस्पोंसिबिलिटी दी है, जो उन्होंने उम्मीदां ने उहदे ते असी खरे उतर सकीए जी। बिल्कुल प्रधान जी, जिम्मेवारी बहुत वड्डी आ, दिक्कतां मुश्किलें बहुत देखनियां पै रही हैं। हाँ जी, बहुत मुश्किल आ रही ने जी, क्योंकि पहला नाभे विच मतलब जिथे भी असी कोई साइट ते जाने आ, कोई बुलावा आंदा भी हाँ जी तुसी इत्थे आके प्रधान जी देखो, इत्थे आके देखो, जिथे भी असी जाने आ तो मतलब ऐ लगता भी 10 साल हो गए भी कुछ होया ही नहीं हैगा, किसी नाले की सफाई है या किते लोग बहुत कष्ट कट रहे हैं गलियां विच पानी पानी होया पिया, आन जान का लांघा ही बड़ी दिक्कत होई पई है, तो सारिया बड़ी दिक्कत आ रही ने, तो सारे काम इस तरह लगता है एकदम ही आ गए। तो मतलब कोशिश कर रहे सी भी 1 बाय 1 सारे काम करन दी, तो हौली हौली मतलब साडा प्रोसैस चल रहा है। सारे डंप मुक्त शहर भी करने, असी सफाई भी रखनी है। तो जिमें तुसी देख रहे होंगे कि लाइव हमेशा हो जाते हैं, जोड़ा भी असी कोई भी काम करते हैं तो डंप असी खाली किए ने जी। डंप लगभग 3 साढ़े पूर्ण तौर पर खाली हो चुके हैं, तो चौथे दी कार्रवाई चल रही, एक मोती महल के बाहर डंप मुक्त किया, तो एक हाई कोर्ट के बाहर, तो एक डाकखाने वाला, 3 डंप बिल्कुल हाँ जी क्लीयर करते जी। हौली हौली शहर का कूड़ा करकट बिल्कुल खत्म करना है। साडी यही उम्मीद है कि लोग साडा इस दे विच साथ देंगे जी। बिल्कुल चावला जी, किस तरह तुहानूं शौक है जिहड़ा राजनीति दे विच जाग्या, तुहानूं कदों तुसीं राजनीति जिहड़ी शुरू कीती है? सानू अज तो 13-14 साल हो गए जी राजनीति शुरू की, तो जी पहली इलैक्शन सी उस तो इलैक्शन आने तो 4 साल पहला ही असी कामकार अपना शुरू कर चुके सी। तो जो पहली इलैक्शन आई तो लोगों को यही सीगा कि शायद ये दूसरी इलैक्शन है, तुहाडी भी पहला भी तुसी जित सको। सानू यही गल कही भी नहीं साडी फस्ट इलैक्शन है, क्योंकि पहला ये हुंदा सीगा जी जदों इलैक्शन आई है तो महीना पहला सारे निकल के बाहर आते सी ते काम शुरू करते सी, पर साडा प्रोसैस ये सीगा कि असी लोकां नूं पहला काम करके दिखाना है। 4 साल असी काम किए, अपने पल्लिओं भी काम किए, तो उस तो बाद असी इलैक्शन विच आए तो काफ़ी वड्डी लीड दे विच असी जिते। तो सैकेंड टाइम भी मतलब लोकां नूं साडे ते पूरा विश्वास सी, असी लोकां दी उम्मीदां ते खरे उतरे, उन्हां दी सारियां मुसीबतां सुनियां, मुश्किलां सुनियां, तो दूसरी बार भी बड़ी अच्छी लीड ते लोगों ने सानू जिताया है। तो अज परमात्मा की कृपा नाल असी इस सीट ते बैठे हाँ। तो देवमान जी नूं भी MLA साहब नूं साडे ते यही भरोसा है कि जिवें असी अपने वार्ड दे विच काम कीते ने, तो उवें ही असी इत्थे अपने काम भी पूरे करांगे। एक मैं तुहानूं दसना चाहती हाँ कि ग्रिड चौंक नाला उत्थे बड़ी सीवरेज की प्रॉब्लम सीगी, घट्टो घट्ट 10-15 साल हो गए सी जी उत्थे इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं किया जा रहा सी। 1 हफ्ता सानू मिले, 1 हफ्ते दे विच महीना मेरी अज पूरा हो चुके हैं, तो 1 हफ्ते दे विच असी वो काम मुकम्मल करता, पूरा करता, तो उत्थे भी लोग बहुत ज़्यादा खुश ने। पहली चोण कदों लड़ी तुसी? पहली चोण जित्ती, फिर जो पहली चोण दे विच तुसी कौंसलर बने कदों, किहड़े सन च बने तुसी? जी पहली चोण तुसी? हाँ जी, पहली इलैक्शन असी बड़ी वड्डी लीड ते जीती, तो उस तो बाद सैकेंड को आई 6 साल बाद इलैक्शन आई, तो भी बड़ी अच्छी लीड ते असी जीती। तो काम मुकम्मल चल रहे हैं। लोगों नूं मैं यही गल कहना चाहनी हाँ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਹਲੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ, ਮੈਂ ਨਾਭਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਰੇ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਚਮਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜਦ ਨਾਭਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਡਾਊਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਭੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉੱਚਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਰੇ ਏਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਨਾਭਾ ਸਾਰਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਤਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸੋਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਮਾਨ ਸਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਏਡੀਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਜੀ ਏਡੀਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਟੋ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, JCB ਸਾਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਭਾ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਘਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ MC ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡੰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਡੰਪ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਡੰਪ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਤਾਂ ਗਿਰੇਗਾ ਹੀ ਗਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਡੰਪ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ? ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, 10 ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, MC ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ MC ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੀ MCਆਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਚਾਹੇ ਲੜ ਕੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਹੀ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਨਾਭੇ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਆ?
ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦੁਬਾਰਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੀ ਵੀ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੂਗੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਚੱਕਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਬਣਨੇ, ਮਤਲਬ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਐਮਐਲਏ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਲਕਿ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਬਕਿਆਊ ਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਟ ਵਿਕਾਊ ਹੈ। ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੀ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇਵ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਰਜਵਾੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕੌਣ ਐਮਸੀ ਚੁਣਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕੀਤੀ। ਦੇਵ ਮਾਨ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀਟ ਨਵਾਜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਾ ਆਵੇ। 6-7 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 12:30-1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਾਊਂਡ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਅਣਥੱਕ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਣਥੱਕ ਵਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਊਗਾ 2 ਵਜੇ, 3 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਚਲੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਫ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਊਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਦਿਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਾਭੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਪਈਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 2 ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਲਾਈਨ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੂਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ
ਪੂਰਾ ਫਤਿਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਬਿਠਾਉਣ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੱਥਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੀ ਸਫਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਫਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਨਾਭਾ ਹੀ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਉਹ ਵਿਦਿਨ 1-2 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ 3 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਸਾਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਮਿਸਿਸ ਮੱਗੋ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ MCA ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੰਪ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਵੀ ਪੂਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਅਚਨਚੇਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਿ ਦੇਵਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਟੀਚਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈਬ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਜੀ, ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪੈਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਸੀਵਰੇਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਦਾ? ਟੀਚਾ ਤਾਂ ਹਲੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਟੀਚਾ ਹਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਲੇ ਇਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਵਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਵਰੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਬਾਕੀ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਹਬ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ MC ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ, ਸੋਚ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਇਹੀ ਸੀਟ ਨਵਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰੇ ਉਤਰੀਏ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਵਮਾਨ MLA ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ PR ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੰਦੌਰ
ਇੰਦੌਰ ਸਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਤਰ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਦੌਰ ਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲੀਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੋ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਨਾਭੇ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਟੀਚਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸੁਪਨਾ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਜਾਤਾ ਚਾਵਲਾ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਦੇਮਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। Please contact Kenzu English Educare Nabha.